شہزاد صاحب کیا عمران خان کی پیشکش کو واقعی امن کے لیے کوئی مخلصانہ کوشش کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیسے عمران خان صاحب کیسے یہ چیز مان رہے ہیں؟ یعنی وہ کوئی پاکستان ہے یا وہ انہوں نے ریاست کا روپ دھار لیا ہے؟ یہ تو پاکستان کی ریاست کے ساتھ اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو کرنے ہیں نا، پاکستان کی ریاست کسی کے ساتھ مذاکرات کرے گی ایگریڈ۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک بالکل ہی ایک عجیب سی فضول سی بات ہے، اس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ پھر وہ کیا ہے کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب، پھر آگے ہمیں پتہ ہے کہ اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آپ کے اصل میں سوال میں دو حصے ہیں۔ جی ایک تو یہ کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ایز اے فورن پالیسی، اس کے اندر کیا کیا، صرف فورن پالیسی میں نہیں، بے انتہا باقی چیزوں میں اس کے دورہ اقتدار کے اندر بہت زیادہ غلطیاں، کوتاہیاں اور کجیاں ہم نے دیکھی، جس کی وجہ سے وہ آج وہاں بیٹھا ہے جہاں بیٹھا ہوا۔ ورنہ اگر اس کو 5 سال مکمل کرنے دیے جاتے پی ٹی آئی کو، جس طریقے سے یہ چل رہے تھے، اگر اپنا رستہ درست نہ کرتے، تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ بہرحال یہ ایک بات ہے جو ہم کرتے ہیں، عام طور پر کافی پاپولر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں، عمران خان یہ کام شاید کر سکیں، اگر مدد کر سکتے ہیں تو کریں، مولانا فضل الرحمان کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن مدد کیوں چاہیے؟ پاکستان کی ریاست بذات خود اس قابل ہے کہ وہ معاملات کو طے کر سکے۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی کنفیوژن کبھی نہیں آنی چاہیے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ لوگ لائے گئے، یہاں پہ بسائے گئے، چند چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ اگست 2022 کا ایک میٹنگ ہوئی جس کا کہ ذکر، میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، مجھے یوں لگتا ہے عائشہ کہ یا آپ اپنے پروگرام سے تنگ آ گئی ہیں یا آپ ہم سے تنگ آ گئی۔ اس قسم کے سوال رکھ کے آپ ہم سے وہ باتیں کہلوانا چاہتی ہیں جو کہ غالباً آج آسانی سے نہیں کہے جا سکتے۔ بات یہ ہے کہ اگست 2022 کا معاملہ کیا تھا، یہ تو شاید جو لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے وہ بتائیں گے۔ اس کے بعد سارے معاملات ہوئے تو 21 2021 کی 21 بات نہیں نہ، 2022، اوکے 2022 پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر اوکے اس وقت یہ ہوا۔ رانا ثناء اللہ صاحب از آن ریکارڈ ٹو ہیو اسٹیٹڈ دس، لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ۔ ایک اور آپ کو فگر دے دیتا ہوں، 2023 کے بعد سے لے کے اب تک پچھلے 2 سالوں میں 16 لاکھ افغان مہاجرین ملک پاکستان سے چھوڑ کے واپس گئے، 16 لاکھ اب سے لے کے، ان میں سے 8 لاکھ واپس آ کے بس گئے۔ یہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ تو اس لیے تھوڑا سا جب ہم یعنی جہاں برا بھلا بنتا ہے وہاں ضرور نہیں کہنا چاہیے۔ بطور وزیر اعظم شہزاد صاحب، خود عمران خان صاحب نے اس کیس کو پلیڈ کیا تھا اور وہ آن ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے خود بتایا تھا کہ ان کو لایا جا رہا ہے، میں ان کو وہاں تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، ان کو لائیں گے، مین سٹریم کریں گے۔ بطور وزیر اعظم یہ عمران خان کے جملے آن ریکارڈ موجود ہیں، تو وہ تو پھر بعد میں پروسیس ہے نا، ایک دن سوچ لیا حکومت نے تو پروسیس تو میں بھی اگلے 1.5 سال میں یا سال میں مکمل ہو۔ آپ بھگتیے اس سوال کو اور اس کا جواب بھی بھگتیے، میں تو کم از کم اس کا جواب ہی دوں گا۔ میرے پاس جواب ہے بالکل ہے، لیکن میں دوں گا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ افتخار صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو آفر دی گئی اور جو اس کا جواب دیا گیا، ملک کے سنجیدہ معاملات کے اوپر بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی غیر سنجیدگی سے جو گفتگو کرتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو خود جیل کے اندر بیٹھے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے کیا کوئی جو اپنی جماعت کی گراؤنڈ ریئلٹی نہ جان رہے ہیں، ملک کے معاملات کی ان کو وہ سمجھنا، وہ خود بعض اوقات کہہ دیتے ہیں میری ایکسیس نہیں ہے، وہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اس کی ان کو پوری ایکسیس ہے کہ وہ اس کو میڈیٹ کر سکتے ہیں؟ وہ رہائی چاہتے ہیں اپنی، خواہ آپ ان کو پیرول پہ چھوڑیں یا ان کو ویسے تو یہ سیاسی قید سے نکلنے کے لیے آفر دی انہوں نے؟ رہائی ہاں، یہ لفظ رہائی کامن ہے ان کے تمام نعروں میں، ان کی پارٹی کے تمام مطالبات میں آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ کس نے کہا ہے کہ وفاق کی طاقتوں کو ہم تعاون نہیں دیں گے؟ اور یہ کس نے مشورہ دیا ہے وہاں کی صوبائی حکومت کو؟ ہاں، یہ وہ شخص ہے جو جائے گا اور جا کے معاملات کو طے کروائے گا۔ افسوس کی بات ہے، مجھے اپنے پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں ایسی باتوں کو پروجیکٹ کرنے میں لاشعوری طور پہ شامل ہو جاتا ہوں۔ کون سا پیرول، کیا حیثیت ہے؟ از یہ فارن منسٹر، از یہ گورنمنٹ؟ وہ اپنا روز ایک ایسی بات آپ سے کہلواتا ہے، مجھ سے کہلواتا ہے کہ وہ زندہ رہے سکرین کے اوپر اور خبروں میں، بس، اور اس میں وہ کامیاب ہے۔ میں پورے نمبر دیتا ہوں اس کو بھی اور اس کے سوشل میڈیا کو بھی اور اس کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں،
इस किस्म की खबरें हम तक उनके पहुंचाने वोटर्स को भी दे दीजिएगा जो उनको वोट करते हैं। हद। ये तो आप जाहिर बात है पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो जी, बात करेंगे तो उसके ऊपर होगी कि वो किस माइंडसेट से क्या बात कह रहे हैं और उसकी कितनी अहमियत है। इमरान खान का कहना है कि उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन कायम करवा सकते हैं। बैरिस्टर सैफ ने अडियाला में मुलाकात के बाद बताया कि इमरान खान दोनों ममालिक में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश रखते हैं। इमरान खान का कहना है कि दो मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी के मफाद में नहीं, दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को लड़ाई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना बेहतर है। इमरान खान की इस तजवीज़ के जवाब में राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान को ऑफर करने का सलीका भी नहीं है, उन्हें सियासत नहीं आती, गैर मशरूत तौर पर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हों और उनके साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हों। ये भी कहें कि ये जो मैंने खुद पुश वजीर आला भेजा है, मैं इसे भी कहता हूं कि फौज के साथ खड़े हो और उनके साथ ताउन करो। ये सब वो कह देंगे तो फिर पैरोल पर रिहाई का रास्ता निकल सकता है। इमरान खान खारिजा उमूर की बारीकियों को कितनी गहराई से समझते हैं, इसका वाज़ेह अंदाजा उनकी वजारत उज़्मा के दौर को देखकर हो जाता है। ट्रंप से रस्मी मुलाकात, चंद तस्वीर को वर्ल्ड कप जैसी फतह से ताबीर देना, अरब हुक्मरानों के जहाज़ों में बैठकर उन्हीं के खिलाफ गुफ्तगू करना और कभी अरबों को खुश करने के लिए मलेशिया और तुर्की को नाराज़ कर देना, ईरान जाकर अपने ही मुल्क के बारे में मुतनाज़े बयानात देना, ईरान और सऊदी अरब के सब पुराने मसाइल को हल करवाने के दावे करना, किसी अनजाने खौफ के पेश नज़र बरतानिया जैसे अहम मुल्क का दौरा ही ना करना, ये सिर्फ चंद मिसालें हैं जो साबित करती हैं कि इमरान खान खारिजा उमूर को कितनी गहराई से जानते हैं। अब जिस अफगानिस्तान के मसले को हल करवाने की बात कर रहे हैं, यह हालिया तनाजुर में इमरान खान का खड़ा किया हुआ मसला ही है। अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ने का बयान दे रहे थे तो उस वक्त ये पॉलिसी बनाई जा रही थी कि पाकिस्तान में हजारों मासूम अफराद की दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद को वापस लाकर उन्हें मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाएगा। उस वक्त तक दुनिया भर में ये इतराफ़ किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस के जरिए दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी, मगर 21 के बाद ये दहशतगर्दी सर उठाकर इतनी मजबूत हो गई कि आज पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर घुसकर इन फितनल खारिज के खिलाफ कार्रवाई करना पड़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इमरान खान अगर वाकई बड़े लीडर होते तो ये एतराफ़ करते कि उन्हें 21 में इंतहाई गलत पॉलिसी अपनाई ताकि आज फिर दहशतगर्दी से मुतासरा पाकिस्तानियों के जख्म पर नमक पाशी करते हुए कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन अमन करवा सकते हैं। पैनल की राय जानते हैं। सवाल इस तरह से 2021 फितनल खारिज को पाकिस्तान लाने की पॉलिसी, नतीजा पाकिस्तान अफगानिस्तान हालिया कशीदगी, माफ़ी के बजाय बानी मसले का हल अपनी पैरोल पर रिहाई में देने लगे, भूल या आवाम के हाफजे को कमज़ोर समझ रहे हैं। जैगम साहब, देखिए, अफगान तालिबान पर तो पूरी रियासत ने सब ने धोखा खाया है, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान अभी भी धोखा खाने पर रजामंद हैं, बल्कि उनका इसरार है कि मज़ीद धोखा खाना है। उनका मफरूज़ा ये है कि मसले गुफ्तगू से हल हो सकते हैं, दहशतगर्दों से भी और अफगान तालिबान से भी। और उनका दावा है और उनकी पार्टी का दावा है कि जब वो हुकूमत में थे तो मसले गुफ्तगू से हल हुए थे। ये कल की बात है, हमारे सामने है, पूरी तारीख सामने है। 7 मुआहदे हुए TTP के दहशतगर्दों के साथ, तमाम के तमाम टूट गए। उन्होंने इसे अपने लिए इस्तेमाल किया, मज़ीद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। रियासत ने 2007 से 2010 तक जंगे करके सवात, शांगला, मालाकंड, वजीरिस्तान, फाटा के इलाके वापस किए और 2010 में जिन्होंने रियासतें कायम की थी, जब ताकत के साथ, फौजी कार्रवाई के साथ, ऑपरेशन के साथ ख़त्म की गई, तो उसके बाद 10 साल का एक अमन आया और इमरान खान ने उस अमन के दौर को एंजॉय किया जी, क्योंकि उनकी KP में हुकूमत, पख्तूनख्वा में हुकूमत ऑपरेशंस के फ़ौरन बाद बनी, तो लोगों ने उनकी हुकूमत के आते ही उस अमन को एंजॉय किया और उन्होंने ये समझा कि सारा इमरान खान का कारनामा है और इमरान खान को उसका रिवॉर्ड मिला। और ये एंजॉय इमरान खान ने भी किया। इसकी बिल्कुल वजह ये नहीं थी कि इमरान खान को बहुत ज़बरदस्त निगोशिएशंस कर रहे थे। ठीक, अफगानिस्तान का भी वही मामला है। हमने पूरी कोशिश कर दी, वो अपने उस्तादों को नहीं मानते, वो मुफ्तियों को नहीं मानते, जिनसे पढ़ कर गए उनको नहीं मानते, तो इमरान खान को क्या मानेंगे। दुरुस्त हो गया।